Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qama Allah madamat as-samawati wal ardh. Wa ja'alna min salih ahliha. Istawu qimu ismakum wa tadilu. Wa tarasu wa sadaqal. Sallim bizuri wa barakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام فإنا ربنا بسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بيده ما خلفه ولا يحيط بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حميدا وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ زده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد لك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما استعان نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد بعد رضا فلك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون ما قد كان اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار السالمين وادخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الظالم فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا والمشايخ من أصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين آمين اغفر لنا ذنوبنا أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at ma'asyiral aba wal ummahat hafizakumullahu ta'ala wa ra'akum jami'ah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat nikmat taufik wal hidayah dan nasihat wal afiyah pada kesempatan yang insyaallah penuh dengan limpahan rahmat dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala ini kembali kita bisa berkumpul bersama di majlis yang kita cintai ini guna untuk menunaikan salah satu kewajiban kita yakni mengerjakan salat zuhur secara berjamaah. Dan alhamdulillah juga kita bisa menghadiri daripada pengajian atau pencawisan rutinitas kita. Kita selalu meminta dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita pada pengajian ini agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah atau sebagai perantara sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kepada keluarga kita bil khusus kepada kedua orang tua kita nikmat panjang umur, sehat wal afiat, zahiran wa batinan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita baik urusan yang sifatnya duniawiyah terlebih-lebih lagi urusan yang sifatnya ukhrawiyah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka upaya diri kita agar kita selalu senantiasa bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini ataupun kebersamaan kita ini sebagai sebab kelak nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita bersama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tafsir Quran yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Ya, yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ayat yang keberapa ini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam surah Al-Fatihah. Itu ayat yang keberapa? Hah? Pertama apa kedua? Nah, itulah yang harus kita pahami juga. Jadi kalau mengenai jumlah ayat dalam suratul Fatihah, sepakat para ulama jumlah ayatnya 7 ayat. Ya, sepakat para ulama, mayoritas pada umumnya para ulama mengatakan jumlah ayat dalam suratul Fatihah itu 7 ayat. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Wahai Muhammad, sungguh telah kami berikan kepadamu sab'an minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kata para ulama di antaranya kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, Imam Baghawi juga, yang dimaksud dengan sab'an minal mathani di sini adalah ayat daripada suratul Fatihah. Jadi Allah yang langsung nyatakan bahwasanya jumlah ayatnya berapa? 7 ayat, sepakat para ulama. Walaupun ada yang mengatakan 8, ya. Ada satu ulama yang mengatakan 8 ayat. Ya, nah jadi yang terjadi perbedaan di antara para ulama, khususnya di antara madhab yang ada, ya dari 7 ayat itu, yang mana ayat pertama dan yang mana ayat terakhir. Kalau madhab kita Imam Syafi'i dan berlaku di dalam ibadah salat kita, di dalam fikih yang kita pelajari, bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat daripada suratul Fatihah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim itu sudah ayat pertama. Berarti Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Ya. Nah, tinggal ayat terakhirnya yang mana? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu yang keenam. Yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ketujuh. Makanya dari pendapat ini dalam ilmu tilawah bagusnya ayat yang terakhir ini jangan kita berhenti kalau membacanya di tengah-tengah, bagusnya di wasol
Sambung langsung siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin. Tapi tidak masalah juga kalau kita berhenti sampai sebelum ghairil maghdub. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gambarannya mungkin nafas kita tidak ada cukup atau lain sebagainya, tidak jadi masalah. Tapi bagus afdalnya wasal langsung bacanya satu ayat itu. Karena satu ayat bukan dua ayat. Nah ini yang berlaku di mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi kalau yang di mazhab lain seperti mazhab Imam Maliki ya sama 7 ayat, tapi ayat pertamanya bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mazhab Imam Maliki itu ya Bismillahirrahmanirrahim ya bukan termasuk ayat daripada suratul Fatihah. Jumlahnya juga 7, bukan berarti jumlahnya berkurang jadi 6 dah. Jumlahnya 7. Ya. Tapi ingat Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat daripada suratul Fatihah. Makanya kan ketika kita sholat mungkin di Mekah atau Madinah ya atau di tempat-tempat tertentu ada sebahagian imam tidak ada melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ini berarti madhabnya bukan madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab Imam Syafi'i pakai Bismillahirrahmanirrahim, Fatihahnya wajib karena ayat daripada suratul Fatihah. Nah, tapi kalau selain Imam Syafi'i, Imam Maliki contohnya Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat. Makanya ketika mereka mengimami sholat langsung Alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat pertama. Ya, itu ayat pertama. Lantas mana ayat yang ketujuh? Jadi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu ayat yang ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang ke-6, yang ke-7-nya baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7. Nah, ini jadi perbedaannya di mana? Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari suratul Fatihah, mulai dari alhamdulillah. Tapi ayat terakhir ya itu dibagi jadi 2. Kalau Imam Syafi'i tadi kan 1 ayat tuh. Dari siratal ladzina sampai waladdallin, tapi kalau Imam Maliki itu 2 ayat. Jadi kalau menurut pendapat mazhab kita Imam Syafi'i berarti Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Nah ini Bapak Ibu jemaah sekalian akan kita sampaikan penafsirannya ya. Jadi qala Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Di situ ada 4 kata. Ya, ada 4 kata. Yang pertama alhamdu ya, yang kedua Allah, yang ketiga Rabbi, yang keempat Al-Alamin. Alhamdulillah. Apa kalau bahasa kita terjemahannya Alhamdulillahirabbil alamin? Hah? Segala puji bagi Allah. Kata segala itu dari mana? Ya, sudah ada penafsirannya. Jadi itulah makna alif lam yang ada di kata hamdu. Alhamdu. Ya. Kalau ketentuan dalam bahasa Arab jemaah sekalian, kata-kata bahasa Arab itu kalau dia ada alif lam berarti jangan dibaca tanwin. Alhamdu. Tapi kalau ada kata alif lam dibaca tanwin, hamdun. Ingat itu kalau yang pernah belajar bahasa Arab pasti paham. Contoh al-masjidu. Karena ada alif lam ya, maka dibaca du, al-masjidu. Tapi kalau kata alif lam masjidun. Kenapa demikian? Ketentuannya karena alif lam itu sama tanwin tidak bakal ketemu sampai kiamat. Ya sampai hari kiamat tidak bakal ketemu. Kalau ada alif lam maka kata itu tidak boleh dibaca tanwin, baik itu an, in, un tidak boleh. Kalau ada yang baca kata di situ ada alif lam pakai tanwin di ujungnya di akhir katanya itu, nah itu salah besar. Alhamdu, ya. Nah al di sini maknanya ada luar biasa. Makanya istimewanya kita punya Quran, ya, yang datang kepada Nabi kata Nabi Muhammad itu luar biasa. Jangankan satu kata, satu huruf pun punya makna luar biasa. Satu huruf pun punya makna yang luar biasa. Nah al di sini kata para ulama tafsirnya lil istighraq. Apa dia kalau bahasa itu semuanya galau-galau. Semua pujian itu, galau-galau pujian itu hanya milik Allah. Makanya kita terjemahkan artikan segala puji. Nah, itu. Jadi segala itu dari mana? Dari kata al itu. Ya, seluruh pujian, ya, galau-galau pujian itu hanya lillah, milik Allah. Makanya lam di situ ada 2 maknanya. Yang pertama lil istihqaq, yang berhak. Segala pujian yang berhak atau untuk dipuji hanya Allah.
selain Allah tidak berhak untuk dipuji. Ada para ulama mengatakan lil ikhtisas. Ya, yang dikhususkan untuk dipuji itu hanya Allah. Ya, selain Allah tidak berhak untuk dipuji. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya jemaah sekalian, ketika kita sholat, ya, ketika kita membaca ayat ini alhamdulillah rabbil alamin, itu langsung Allah berfirman, ya, dalam hadis kursi, ya, qalallahu ta'ala sadaqa abdi alhamduli, kata Allah. Benar hambaku ini, kata Allah. Kenapa? Alhamdu, segala pujian itu buat aku. Ya, baik kita kan memuji Allah Subhanahu wa taala, baik itu karena jalbul manafi awil masalih, karena kita mendapatkan manfaat atau kebaikan berupa nikmat dan rezeki, atau daf'ul mudhar karena Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari diri kita hal-hal yang kita tidak inginkan seperti musibah dan lain sebagainya. Dengan sebab kedua ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kan ketika seorang dapat nikmat, dia baca alhamdulillah, terjauhkan dari musibah juga demikian, baca alhamdulillah. Jadi kata alhamdulillah ini merupakan kalimat tahmid yang berupa pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian Rabbi al-alamin. Apa arti Rabb? Segala puji bagi Allah Tuhan. Ya. Al-alamin semesta alam. Ini kalau kita pahami lebih dalam, ya, lillah di sini ya itulah, Allah di sini ialah Rabbil alamin. Jadi badal kata ganti dari Allah. Allah, siapa itu Allah? Ya Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Nah, kata Rabb itu jemaah sekalian luar biasa maknanya. Ya. Banyak diantaranya kalau Imam Baijuri itu sampai di kitab Baijuri ada 8 atau 18 makna kata Rabb. Di antaranya arti Rabb itu al-Malik, yang memiliki. Ya. Rabbil alamin artinya yang memiliki alam semesta. Al-Khaliq, yang menciptakan alam semesta. Ada lagi maknanya al-Mudabbir jami'al umur, yang ngatur seluruh urusan hamba-hambanya, itu Rabb. Ya, al-masoleh, yang mengetahui mana perihal yang baik dan buruk buat hamba-hambanya, itu Rabb. Mana Rabb banyak. Jadi pujian yang kita peruntukkan hanya buat Allah Subhanahu wa taala ini siapa? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita. Ya. Kemudian yang ngurusi segala umur perkara kita, yang mengetahui mana yang baik, mana yang buruk buat kita, itu maknanya. Rabbil alamin. Nah, dari sini juga jemaah sekalian kita pahami, Quran itu kan firman Allah. Betul? Ini firmannya Allah, kalamnya Allah, perkataannya Allah. Ketika Allah nyatakan alhamdulillahirabbil alamin, berarti Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Betul? Betul tak? Hah? Kayak itu kan? Quran itu firman Allah. Firman kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam kalamnya ini surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, yang kita ketahui alhamdulillahirabbil alamin kalimat tahmid, kalimat pujian. Berarti kan Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Itu kita pahami. Ya. Allah memuji dirinya sendiri. Nah, yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini, ya, secara tidak langsung Allah juga memerintahkan kepada kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi jalbul manafi, karena kita mendapatkan manfaat, kenikmatan-kenikmatan berupa rezeki dan lain sebagainya, atau dihindarkan dari musibah, hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kita diperintahkan sama Allah ketika mendapatkan salah satu dari dua perkara tersebut untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, untuk mengucapkan alhamdulillah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ya, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ketika kita mendapatkan nikmat, terjauhkan dari musibah, itu luar biasa fadilahnya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari sabda ataupun hadis Nabi SAW mengenai hal demikian. Ya, sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, ya, ma min ni'matin illa alhamdulillahi khair minha.
Tidaklah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kecuali ucapan alhamdulillah itu lebih afdol daripada nikmat itu. Ya. Tidaklah nikmat yang diberikan sama Allah kepada kita, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Ketahuilah ucapan alhamdulillah itu lebih afdol dari nikmat yang kita ambil itu. Bahkan dalam hadis lain, dalam kitab Nawadirul Usul, ya, Nabi SAW menyatakan, lau anna dunya bihadzafiriha fi yadi rajulin wahidin min ummati, jikalau dunia dan seisinya ini, berarti banyak nian kan? Ya? Dunia dan seisinya ini, kata Nabi, ada di tangan seseorang daripada umatku. Ditunjukkan sama Allah kepada satu orang. Dunia plus isi-isinya. Kemudian, ya, ini hamba ketika dia mendapatkan demikian, dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Nabi SAW? Lakana alhamdulillah afdalu min dzalik. Ya, ucapan dia dengan mengucapkan alhamdulillah itu lebih afdal, lebih istimewa, lebih baik daripada dunia dan seisinya itu. Apalagi cuma sekedar bagian dari dunia. Ya, dunia seisi-isinya kalau dibanding dengan ucapan alhamdulillah yang kita ucapkan ketika kita mendapatkannya lebih afdal alhamdulillah. Makanya dari sini jemaah sekalian harus kita pahami, ya, alangkah tertipunya seorang hamba ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak terucap dengan lisannya alhamdulillah. Ya. Mungkin ada anggapan dia, ya alhamdulillah tidak seberapa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian. Padahal tidak demikian. Malah alhamdulillah itu lebih afdal daripada nikmat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah sekalian. Jadi apapun yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat ataupun terhindar dari musibah, jangan lepas dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Itu fadilahnya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu. Kemudian itu yang harus kita pahami, salah satu dari makna alhamdulillahirabbil alamin. Selain Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, Allah memerintahkan kepada kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji zatnya sendiri, itu ada sebab musabab tak? Ketika Allah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak ada sebab kan? Tanpa ada sebab, tanpa ada alasan. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, pujian hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala ada sebab. Betul? Kalau Allah muji dirinya sendiri tanpa ada sebab. Karena sudah demikian termaktub di alam azali. Tidak ada sebab, tidak ada alasan dan lain sebagainya. Karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pujian kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala ada alasan. Ada sebab. Apa di antara sebab dan alasan itu? Itu tadi. Karena kita mendapatkan nikmat. Kenapa? Karena kita terhindar dari musibah. Maka terucap alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang perlu digarisbawahi kata para ulama, ya, jangan sampai ada di antara makhluk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala padahal dia tidak memiliki kemuliaan sedikit pun, kekuasaan sedikit pun dibanding Allah Subhanahu wa taala. Apa dianya minta puji dengan harapan agar mendapatkan imbalan kebaikan dan lain sebagainya. Ini dikatakan para ulama fajustakbahu minal abdi ay yuhmadah li nafsi li jab'il masole wa li daf'il manafi daf'il mudhar. Maka jelek nian seorang hamba yang dia mengharapkan pujian dari wong lain. Ya, guna untuk apa? Ya, biar dia dapat kemuliaan, biar dia dapat sanjungan dan lain sebagainya yang diharapkan daripada perkara-perkara lain. Nah, ini dikatakan para ulama, ini hamba yang begitu jelek. Karena yang berhak dipuji itu semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berhak dipuji. Nah, lantas cak mano dengan kalau kita memuji wong, hukum kita memuji sesama kita. Iya. Ada orang melakukan kebaikan kepada kita, kemudian kita puji wong itu. Atau dia berbuat hal-hal yang bagus lah, yang Masya Allah.
Ya, kemudian kita puji. Nah, apa hukum pujian hamba kepada hamba yang lain? Ya. Jadi hukum memuji itu jemaah sekalian, kesimpulannya panjang pembahasannya, kesimpulannya jingok wong yang kita puji. Kalau kita nak muji wong, hati-hati loh. Ya, jingok wong yang kita puji, cak mano karakternya. Karena ada hadis Nabi SAW ketika ada seorang sahabat memuji sahabat yang lain, apa kata Nabi? Madhukah iyah gotoak. Ya, gotoah. Al-Kamagal SAW. Pujianmu itu menyembelihnya. Pujianmu itu menyembelihnya. Ya. Apa artinya? Bukan berarti membunuh dia, enggak. Menyembelih di sini apa? Yang tadi dia berbuat amal soleh, amal ibadah, lantaran gara pujian tadi dia terbawa dengan pujiannya. Oh yang tadi Masya Allah baik nian. Karena terbawa dia. Oh ya nian, aku dibaik nian. Masya Allah nian, terbawa dengan pujian itu. Jadi perbuatan itu dia nisbahkan kepada dirinya, bukan karunia dari Allah. Ya, perbuatan yang berupa kebaikan yang dia lakukan itu dia nisbahkan kepada dirinya. Oh ya nian aku nih, Masya Allah nian. Ya. Terbawa dengan pujian itu, maka apa? Gotoak menyembelihnya apa dia? Pahalanya habis. Ya, berarti tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran pujian daripada sahabatnya. Maka pujian yang demikian, contoh misalnya itu hukumnya haram. Ya. Nah, kecuali yang kita puji ini kita tahu keadaannya, ya, tipe wong, tipe seorang hamba yang nak dipuji cak manola, nak dikatoi cak manola, kalau bahasa kita Palembang dak berubah-ubah. Cak alip sebatang itulah tegak. Ya, ini kalau dipuji sedikit mulai, bahasa Palembang itu medok-medok Giliran dicelah sedikit, dikata sedikit mulai, ya, tidak muncul lagi. Berarti kan masih terbawa dengan suasana pujian. Nah ini hamba nak dipuji dia cak itulah ibadah amal solehnya, nak dicelah juga cak itulah. Nah ketika kita mendapat seorang yang demikian, no problem, tidak jadi masalah, boleh deh kita muji dia. Ya, tapi kalau kita dapetin cak tadi yang pertama tadi jangan. Pujian kita itu hukumnya haram. Kenapa? Amal pahala ibadah yang dia kerjakan itu tidak diberikan sama Allah lantaran atau gara-gara pujian kita. Nah, lantas yang ketiga, kalau kita tidak tahu keadaannya, tidak tahu tipunya cak mana wong ini, terbawa dengan pujian atau tidak. Oh, kata para ulama, afdalnya tidak usah dipuji. Doakan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan permintaan hal-hal yang bagus kepada Allah buat dirinya. Nah ini yang perlu kita perhatikan, ya, masalah pujian. Karena tadi kata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pujian itu semata-mata untuk aku. Selain aku tidak diperkenankan. Ya, selain aku kata Allah tidak diperkenankan. Nah, kemudian yang paling istimewa lagi jemaah sekalian, ya, terakhir ini ketika kita dapat nikmat. Alhamdulillah yang kita munajatkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita niatkan dipermudah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal ngelamar pegawai diterima. Ya, ngelamar anak uang terima misalnya. Yang ucap apa dia? Alhamdulillah. Ya. Pada hakikatnya kata para ulama, ya, kita dapat nikmat dari Allah, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Itu jemaah sekalian kalau kita pahami, ya, kalau nikmat itu jelas dari Allah Subhanahu wa taala kan? Jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ucapan alhamdulillah yang kita ucapkan dengan lisan itu hakikatnya dari kita apa juga dari Allah? Hah? Kalau nikmat yang berupa bagian daripada dunia yang kita ambil itu jelas dari Allah. Karena dunia dan sisinya punya Allah, kita ngambil dari Allah. Nah kemudian dengan sebab itu kita mengucapkan alhamdulillah. Nah ucapan alhamdulillah kita itu hakikatnya dari pribadi kita yang mengucapkan atau dari Allah? Hah? Dari pribadi kita hamba apa juga dari Allah? Dari Allah. Nah sekarang pertanyaannya, ucapan alhamdulillah yang itu merupakan bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Apa? Makanya ketika seseorang paham, bisa memahami hal demikian, ya, itulah yang Nabi SAW sampaikan dalam munajat beliau, dalam pujian beliau, la usi thana'an anta kama asnaita ala nafsik.
Aku tidak bisa memujimu wahai Allah dengan sebenar-benarnya pujian. Ya, engkau itu sebagaimana dengan pujianmu. Kenapa? Ujungnya pun tidak memiliki kesanggupan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pujian. Karena ketika mendapatkan nikmat bisa mengucapkan alhamdulillah, itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan lagi nikmat lagi dari Allah. Dapat alhamdulillah, ngucap lagi alhamdulillah dari Allah lagi. Jadi dari pribadi kita tidak kati. Nah itulah la usi tanaan anta kama asnaita ala nafsik. Jadi kita serahkan galau-galaunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai dua ini yang diambil dari Allah berupa dunia, yang diinjuk oleh Allah berupa ucapan alhamdulillah. Ini nikmat dua-duanya dari Allah galau. Ya, yang diambil dari Allah berupa dunia, ya nikmat rezeki kita, tapi yang Allah injuk kepada ini hamba mengucapkan alhamdulillah. Ini nikmat luar biasa dua-duanya. Ya, tapi yang Allah injuk berupa ucapan alhamdulillah itu jauh lebih afdal. Artinya apa jemaah sekalian? Ketika kita memahami ya dengan pemahaman yang insya Allah mendalam mengenai hal demikian, ya kita balikkan galau-galaunya kepada Allah. Makanya ucapan alhamdulillah, ya itu kata para ulama ada yang mengatakan lebih afdal daripada ucapan tahlil. Tahu ucapan tahlil la ilaha illallah. Ya, makanya di dalam kitab Ibnu Katsir atau Imam Bughawi, ya ada para ulama mengatakan mana yang lebih afdal. Ucapan tahmid alhamdulillah atau ucapan tahlil la ilaha illallah. Mana yang afdal? Alhamdulillah la ilaha illallah. Hah? Yang mana yang afdal kira-kira? Hah? Abdul galau dua-dua, tidak Abdul tidak maconya, tidak Abdul itu. Alhamdulillah Abdul, la ilaha illallah Abdul, bagus galau. Yang tidak bagus itu yang tidak Abdul, yang tidak maconya. Tapi mereka mempunyai sisi kelebihan tersendiri yang diunggulkan daripada yang lainnya. Makanya jemaah sekalian kalau ada pertanyaan-pertanyaan demikian, ya misal ada sebagian Abdul baca Al-Quran, apa salawat sama Nabi. Ini pertanyaan tidak perlu dipertanyakan. Ya, ini yang baru mulai nak beramal soleh, baru nak beribadah, keluar pertanyaan demikian. Tapi kalau dia sudah continue beribadah, dua-duanya tidak bakal dia tinggalkan karena afdol galau. Dia maca Al-Quran dan dia salawat kepada Nabi. Bukan berarti ketika dikatakan Quran lebih afdol ninggalkan salawat lebih afdol ninggalkan Quran, enggak. Karena duanya luar biasa. Nah, ada keistimewaan tersendiri ya yang disinggung oleh para ulama seperti kalimat tahmid alhamdulillah itu mengandung dua makna. Yang pertama makna tahmid berupa pujian kita kepada Allah. Yang kedua makna tauhid. Alhamdulillah. Nah, itu tauhid itu. Ucapan tahmid pujian kita kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, satu, biasa kita pahami itu. Yang kedua di situ juga ada makna tauhid. Apa dia? Alhamdulillah. Apa artinya tadi? Tidak ada pujian itu kecuali untuk Allah. Sama seperti la ilaha illallah. Tidak ada pujian itu kecuali untuk Allah. Nah, sebagian ulama mengatakan alhamdulillah lebih afdal karena ada dua makna, makna tahmid sama makna tauhid. Sedangkan la ilaha illallah itu cuma ada sikap makna. Apa maknanya? Makna tauhid. Tapi para ulama mengatakan enggak. Tauhid makna la ilaha illallah itu lebih afdal daripada alhamdulillah karena kata Nabi umirtu an uqatilan nas hatta yaqula la ilaha illallah. Nabi itu kalau berperang diperintahkan untuk membunuh sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah. Ketika itu musuh orang kafir dia mengucapkan la ilaha illallah maka haramlah darahnya. Tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Ya. Makanya Sayyidina Zaid, ya Sayyidina Zaid anak angkat Nabi ketika beliau berperang ya melawan seorang kafir, itu orang kafir sudah jatuh, lah kalah. Kaki nebas bae, atau kaki nebas bae, tinggal karim bunuh bae. Nah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ya Sayyidina Zaid melihat demikian, oh ini berarti paling rekayasa bae, tipu daya bae. Nak dibunuh dia mengucapkan la ilaha illallah, kagak aku lengah sedikit, ya aku yang dibunuhnya. Maka sama Sayyidina Zaid dibunuhlah si kafir tadi. Padahal dia sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nyampelah kabar itu kepada Nabi SAW. Nabi mukanya merah. Dipanggillah Sayyidina Zaid. Ya. Ditanya, ngapa engkau bunuh? Dijawab sama Sayyidina Zaid, ya Rasulullah. Kalau bahasa kita Palembang, dia itu cecak baik. Dia takut nak dibunuh tadi. Mengucapkan la ilaha illallah. Aku khawatir kaget
aku ngelengos, aku belagi, dia bunuh aku. Akhirnya aku bunuh. Itu gambaran yang disampaikan oleh Sayyidina Zaid. Apa jawab Nabi? Afalah syakokta an golbi. Apakah engkau sudah buka hatinya? Sampai kau mengetahui itu isi hatinya. Sampai itu Nabi ngomong. Nah, diem. Akhirnya Sayyidina Zaid dan dimaafkan apa yang dilakukan Sayyidina Zaid. Jadi kita tidak tahu. Hasil ketika sudah terucap dengan lisannya la ilaha illallah, maka haramlah darahnya untuk dibunuh. Nah, karena sebab alasan ini maka luar biasa kalimat tauhid la ilaha illallah itu dibanding alhamdulillah. Apalagi ada hadis yang galak biasa dibaca oleh yang galak memimpin tahlil itu apa dia? Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ini juga afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. Paling afdalnya ucapan yang aku ucapkan, aku kata Nabi, dan juga nabi-nabi sebelum aku apa dia? La ilaha illallah. Nah, jadi bagi ulama yang mengunggulkan la ilaha illallah daripada alhamdulillah, alhasil kesimpulannya ada keistimewaan masing-masing yang tidak ada pada yang lain. Makanya jangan kita tinggalkan salah satu dari keduanya, ucapkan keduanya sebanyak-banyak mungkin. Yang satu ada keistimewaan yang tidak ada di satunya, begitupun yang satunya ada keistimewaan di satunya. Makanya jalan yang bagus, yang benar apa? Perbanyak ucapkan masing-masing ya. Nah, kemudian terakhir paling afdolnya ucapan alhamdulillah, bacaannya itulah yang galak dibaca ketika kita berdoa itu apa? Alhamdulillah walhamdulillah fi na'amika fi majda ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li azimi sultanik. Itu paling afdal. Ketika kita dapat nikmat, mengucapkan alhamdulillah itu sudah luar biasa. Nikmat luar biasa. Nah, ketika kita pilih bacaan tahmid, bacaan pujian yang afdal yang tadi lakal hamdu ya rabbana, ya, lakal hamdu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li azimi sultanik, itu luar biasa lagi. Sampai-sampai ada dua malaikat. Dalam hadis itu gambarannya ketika ada seorang hamba mengucapkan bacaan hamd yang cak ini, ya rabbana lakal hamdu, itu dua malaikat kebingungan nak nyatet pahalanya. Saking banyak pahalanya. Akhirnya dua malaikat ini ngadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngadap Allah Subhanahu wa taala dan mereka berkata, "Wahai Allah, hamba-Mu mengucapkan," disebutkan ya rabbana lakal hamdu kama sampai selesai, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami mendapati kesulitan untuk mencatat pahalanya. Sekarang kata Allah, kalian catat apa yang diucapkannya. Ya, urusan pahalanya kaget. Ketika dia menghadap aku baru aku berikan pahala yang luar biasa. Nah, ini kata para ulama, sial bacaan tahmid yang paling afdal. Bacaan kita muji sama Allah yang berupa tahmid yang paling afdal apa dia? Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li azimi sultanik. Ini lebih afdal lagi. Artinya apa? Dapat pahala lebih besar lagi ya daripada ucapan alhamdulillah. Ini adalah jemaah sekalian ya sepintas atau seputar perihal berkaitan mengenai tafsir daripada surat Al-Fatihah ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari apa yang kita sampaikan ada yang kurang faham atau kurang jelas, silakan dia tanyakan dia tuh, fadhlu. Dia tuh. Nak tanyakan jemaah sekalian? Hah? Tidak ada? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bil qabul tamamin kal nasul bulil kal ma'mul wa ila hadrat Rasul bil batul Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisinil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadatan bana ghafaratahu wal hamman ila farajatahu wa nadayna idza qadaitahu wa maridan shafaitahu wa laddalan idza hadaitahu wa la jahlan illa 'allamtahu wa nahajatan min hawaijid dunya wal akhirah qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin al-basyirin nadhir wa sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.